हाय फ्रेंड्स मु पूजा आपण मानक स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल रे चलंतु बुली जिबा ओडिसा रो भिन्न एक स्थान जोंडा खोर्धा जिला अंतर्गत बड़पुर ठारे अवस्थित जार ना होची ओडियाट म्यूजियम सेंटर। तो पिला मानु देखि आपण माने बुझी पारथुए कि मो प्रोफेशन रे जने टीचर अछि। तो आज आमर सार मंटेश्वरी 3 ठार नेकी स्टैंडर्ड 1 टू ओ समस्त टीचर मानक नै गुटे पिकनिक ट्रिप रो प्लानिंग करथिले। यही स्थानटा को आम चूज कर कारण है कि यहाँ आम ओडार कला संस्कृति और ऐतिह्य परंपरा को स्थान दिखाई। तो आम टिकेट फास्ट वेट करूँ देन ये टिकेट काटिकी आम गेट भीतर को एंट्री कलु। तो यहाँ थिला तार वेलकम गेटा कि तो आम गेट भीतर को एंट्री करने जाऊँ। एंट्री कलापर देखु ये देखु काठर कि सुंदर भाव पेनसिल को माने तैयारी करी ताकू कलर करछंती ताकू पेनसिल रूप देइछंती। तापर एटा तळे एमती गोटे खाल गोटे थिला एटा तांकर ऑफिसटा थिला। एमती सब छोट छोट जेहेतु एटा गोटे संग्रहालय तो सबुथुरु अल्प अल्प जिनस एटी तांकर ऑफिस रे संग्रह करी रखिछंती। देखंतु सुंदर सुंदर लैंप सब तैयारी ହେଇଛି। तापरे सब चेयर पड़ी मध्य तांकर कोरियन पेंटिंग मध्य किसी स्थान देइछंती। तापरे किसी सार्ट ए सब जो मूर्तिरा जो देखुचंती जो ए जो जिनसडा एटा बेणा रे तैयारी ହେଇଛି। तापरे एटा तांकर ड्राइंग हॉलटा थिला एमती सोफा पकेइछंती गेस्ट माने आसी बसिबे। तापरे एठू हमर जर्नी आरंभ हैला ओडियाट म्यूजियम सेंटर भीतर को हम बर्तमान एंट्री कलु। तो ये छता गुड़ाक मत भारी सुंदर देखागला कहीं ये गोटे यूनिक टाइप रही। तो मो झी आठिकी आमर पाने कहीं सी भी आज देखिले आम ऐतिह्य परंपरा विषय किछि किछि ज्ञान आहरण करें। आम आग को बढ़िलु ये जो आमर पशुटा अच्छी भिन्न एक टाइप पशु यार ना हूँ नवगुंजर। तो ये नवगुंजर विषय सार आमर पिलानु किसी सूचना दौरान। तो ये जो नवगुंजर 9टा पशु मानक नहीं तैयारी होती ओट हाथी मयूर सिंह एमती आहरी अनेक प्रकार पशु मानक नहीं तैयारी होती। देन ये पिला माने नवगुंजर विषय किसी शुणा मानक किसी शपथ पाठ करेले ये आमर टीचर यहाँ जेहेतु रूल छोट पिला माने आसुछन ना। तो तांकर संग्रहालय गोटे ओथ अच्छी से ओथ कर मिस आम हिंदी ओडिया आउ इंग्लीश रे पिला माने शपथ पाठ कले। तापरे देखंतु तापरे से माने शपथ पाठ करिबा परे किछि समय परे ये मो झी कौन कर मामू को कुरकुरी खुआउची जेमिति मिस आसले सेमती सांगे सांगे दौड़ी पड़े जाऊँगी। ता मामूर तार बेस्ट भल सांग अच्छा। ये लुहारे किसी गोटे या जोटा आपे आपे मन को बुलूची परिवेश भारी सुंदर थिला से दिनर पाणीपाग देखा बेस अनुकूल थिला। तापर ये टायर रो सब दोली होती बाउंसर गोटे घर होती। तापर ये लुहार जो डंकाटा या भारी सुंदर देखा जाउची। ये प्राय सबू जिनस लुहा आउ बाउंस मैंने वेस्ट मटेरियल बेसी ध्यान देते संग्रहालय परिवेश लोक मैंने। तो ये सब काच बटल सब सुंदर भाव सजाई यहाँ लुहार रखी। देन ये सुंदर झोटी गोटे पकई ऊपर तार बाउंसर छात देती भारी सुंदर देखा जाउची। ये मिस मैंने आग को बढ़ुं देखु ये माटीर सुंदर सुंदर मूर्ति स्थान पाई जोटा देखापी पूरा बेस मनमुग्धकर। ये गोटे हाथी थिला से हाथी सुंदर हाथी मो झी बर्तमान बसी जब छोट थिला। तो आम 2 वर्ष तले आसलु तो आम बहुत मजा करूँ। यहाँ तार फुटेज मुझे सहित भाविली टे सेयार करने देखु ये माटीर सब विभिन्न प्रकार भेराइटी मूर्ति अच्छी। आ जो गछटा देखुं यहाँ हूँ छुई देन नॉर्मल छुई नुह या छुई गछ ना हूँ अगस्ती छुई। ताको कार्तिक मासरे जो मैंने हबिष करते से खाई था। कुंभीर उपर मो झी बस गोटे फटो उठेला। देन ये किसी बतक माने चरुले। तो ये पोखरी पाखे बोटिंग व्यवस्था थी बोधे खराब हो जाए कि कौन बोधे
ଏପଟେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଟାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଆହୁରି କାମ ହେଉଛି। ଏଇଟା ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଜାଗା ଦରକାର ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କପଡ଼ାରେ ମାନେ କଭର୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ, ବାଉଁଶର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିଲା। ପଥରରେ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ପୁରା ବୀର ଦର୍ପରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ମୁଖାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବ କାଳର, ଯେଉଁଟା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର। ତାପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଳୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାର ଏଠି ସବୁ ଆସବାବ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଟିର ଘୋଡ଼ା, ସୁରେଇ, ତାର ଏଠି ପିତ୍ତଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂର ପେନସିଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୟୂରଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପଶୁର ଚିତ୍ରଟା ମୋତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖେଇଲି। ଏଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ, କୃଷ୍ଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କାଠରେ ଏଇ ଯେଉଁ କବାଟ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଦିମାନବ ମାନେ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜପା ଖେଳ, ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା କାଳରେ ଚାସ୍ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାଛ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଠିକ୍ରେ, ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ମାଛ ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଂସ ହେଇଛି, ପେନସିଲରେ ହେଇଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆହୁରି ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କୋରିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। କୋରିଆରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଭଳି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଝୋଟିଟା ଶୋଭା ପାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଏଇଠି ପିତ୍ତଳର ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବଜମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହଣ୍ଡା, ହାଣ୍ଡି, କେମିତି ଶିଳରେ ମସଲା ବଟା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳ ଡିବି, ଦୀପ, ଢାଳ, ମାଟି ଚୁଲି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ପୂର୍ବ କାଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପିଲାଦିନରେ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ମା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା, ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେନ୍ଦୁ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଧରିକି ଯେଉଁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିକି ଚାଉଳ ମାଗନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି କିଛି ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ତାର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପେନସିଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି କାଠରେ ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ପୁଣି କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ଭାଇ ଆମର କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାର କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଠରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମାଟି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ସବୁ ଆସିଗଲା, ମାଟିରେ ତିଆରି ସବୁ ଜିନିଷ, ହଣ୍ଡା, ହାଣ୍ଡି, କଡ଼େଇ, ଜାଳିଚଟୁ, ଡେକ୍ଚି। ମାଟି ଘୋଡ଼ା ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପୁରା ଖେଳିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଏଠି କି ଗଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରର ହାତ ବୁଣା ଲୁଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ। ତାର ଏଠି ଚଟାଣରେ ପାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଠି ସବୁ ସୈନିକ, ଘୋଡ଼ା, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର, ରାମ, ବଳରାମ, ବରାହ, ମୀନ, କଚ୍ଛପ, ମତ୍ସ୍ୟ, ବାମନ ସବୁ ରୂପକୁ ଏଠି ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ, ତ ଏଠି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ମଣିଷମାନେ ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ତ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରଟା ଭୁଲ ଭୁଲିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ, ତାର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ତ ଏଇ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର, ଏଠି ପିତ୍ତଳର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଇଛି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୂପ ଅଛି। ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ପୁରା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗେଲ କରି ପକାଉଥାଏ। ଏଠି ଝୋଟି ଆଉ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି ପଥରରେ। ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ମିସ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତା ପାଇଲୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପାଇଁ, ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ହାତୀ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏଠି 3Dର କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ବେଢ଼ାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅସୁର ମହିଷାମର୍ଦିନୀ, ଏ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଅସୁର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ, ଏଠି କାମ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଇନୁ, ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଏଠି କିଛି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଆହୁରି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇଛନ୍ତି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର କରିକି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସୁବିଧା ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ରାତି ଦିନ ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆହୁରି 10 ଗୁଣା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଇସବୁ ମାନେ ସିନିୟରଟା। ମିସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି କଲେ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଠାରେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ସରିଲା? ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋସ୍ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଏଇ ଥିଲା ତାର କିଛି ଫୁଟେଜ୍। ଟାଟା।